Today marks the beginning of a journey where your dreams meet the endless possibilities of technology and innovation. Embrace every challenge for it is in overcoming them, you will find your true potential. Today's program. A very good morning everyone. On behalf of the management, staff and students of the Narasimha Reddy Engineering College, I extend a warm welcome to the dignitaries, students and parents to the Orientation Day 2024. A very good, dear freshers, welcome and congratulations on your admission. Today is a new beginning of an exciting phase of your life. As a new student, you are bound to a few questions. This Orientation Day is designed to help you uncover all your questions and provide information about our college resources, programs and activities. By the time you leave the orientation, we assure you that you will have a clear visual of your path. This performance is not just a display of artistic talent. It's a beautiful way to immerse ourselves in the traditions that enrich our culture. So now, I call upon our students to drive us divine with their dance performance. Performance. Now I would like to invite our respected department heads, where I will begin with HOD of Freshman Engineering, Mrs. M. Sai Kiranmayi, onto the dais. Thank you, sir. Now I would like to request HOD of EEE Department, Dr. Shashikala, on the dais. Thank you, ma'am. I invite HOD of Mechanical Engineering, Dr. Ashok, onto the dais. Thank you, sir. And now I call upon HOD of EC Department, Dr. Purushottam Prasad, onto the dais. Thank you, sir. I invite HOD of CSE Department, Dr. G. Ramu, onto the dais.
Thank you, sir. Now, I would like to invite our Dean of Academics, Ms. C.H. Lakshmi, onto the dais. Thank you, ma'am. It's my pleasure inviting our Dean of Student Affairs, Dr. P. Venkatrao, onto the dais. Thank you, sir. Now, I would like to call our Dean of ICT, Mr. D. Srinivas, to come onto the dais. Thank you, sir. I take my pleasure in calling our Training Placement Officer, Dr. Shobhan, to come onto the dais. Thank you, sir. Now, I take the Mr. Varaprasad, sir, onto the dais. Thank you, sir. I take great pleasure in inviting our beloved principal, Dr. R. Lokanatham, onto the dais. Thank you, sir. Now, I take the privilege to call upon our dynamic director, Dr. A. Mohan Babu, onto the dais. Thank you, sir. It's my immense pleasure to invite our eminent Secretary of NRCM, Mr. J. Trishul Reddy, upon the dais. Thank you, sir. I take the opportunity to invite our Rivet Registrar of NRCM, Mr. J. Trilok Reddy, onto the dais. Thank you, sir. Now, I take pleasure in inviting Shri Suman Reddy Garu, Managing Director of Gangiri Industries Limited, onto the dais. Thank you, sir. I take great privilege in inviting Chairman of NRCM, Mr. Jekula Narasimha Reddy, to the orientation program. Thank you, sir. Now, I take my immense pleasure in inviting our chief guest of the day, Mr. D.G. Ramamurthy, to kindly come on to the dais. Light symbolizes the dispelling of darkness and illumination of knowledge and wisdom. Let this light represent the beginning of a new journey filled with enlightenment. Now, I request our esteemed dignitaries to kindly step forward for the lighting of lamp. And so, as per our traditions, we evoke Lord Ganesha while initiating any goodwill. So, I call upon our students to sing the prayer song followed by lighting the lamp. गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानातरात्मने गानोत्सुकाय गानमत्ताय गानोत्सुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलस्थायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुरगुरवे गुरुदैतक गुरुधर्मसदाराच्याय गुरुपुत्रपरित्रात्रे गुरुपाखण्डखण्डकाय गीतसाराय गीततत्त्वाय गीतगोत्राय गुल्फाय गन्धमत्ताय गोजयप्रदाय धीमहि गुणाधीशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि. Thank you, everyone. Now, I request all the dignitaries to please take your seats.
Now, I invite our guest of honor, Mr. DJ Ramurthy, to speak a few words on this occasion. Sabha Saraswati Namaskaram. తిరుపతికి పరపతి పెంచిన 7 కొండలవాడు 7 కొండల్లో ఉన్నాడు. మన శ్రీ జక్కుల నరసింహారెడ్డి గారు మనందరి గుండెల్లో ఉన్నారు. 100 దేవాలయాలు = ఒక విద్యాలయం. ఒక గోమాతను భూమాతను ప్రేమించేటటువంటి రైతన్న అంటే ఇష్టం ఉంటే ఒకసారి చప్పట్లు నాకు వినాలనుంది సార్. దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి, ఎవరైతే గట్టిగా చప్పట్లు కొడతారో ఆయుష్ కూడా పెరుగుతుందంట, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా ఈరోజు ఆదర్శ కుటుంబం ఈ విద్యాలయం కన్నా, ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది కన్ని పెంచిన ప్రత్యక్ష దేవుళ్ళైన మీ అమ్మ నాన్నలు వచ్చారు. నాన్న ఒకసారి అమ్మ నాన్నలకు ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ కొడితే నాకు వినాలనుంది. అలాగే తల్లి గర్భం నుండి 2.5 కిలోల మాంసం ముద్దగా బయటపడిన మీకు వెలుగును విలువను పంచేటటువంటి జ్ఞాన దాహాన్ని తీర్చే రక్షిత మంచినీటి చెరువు లాంటి మీ గురువులందరికీ మరొక్కసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిందిగా కోరుకుంటున్నాను. అదే విషయంలో మొదటి ప్రారంభంలో 2 మాటలు చెప్పాలనుకున్నా. పెద్ద ఆయన శ్రీ జక్కుల నరసింహారెడ్డి గారి గురించి నేను రాగానే ఒక 2 విషయాలు తెలుసుకున్నాను. నేను కూడా రైతు బిడ్డనే. మన్నులో నుంచి అన్నం తీసే రైతన్న బిడ్డగా ఒక మాట చెప్పాలనుకున్నా. ఎందుకంటే మనం చెమట పడితేనే స్నానం చేస్తాం మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్, కానీ మన అమ్మ నాన్నలు చెమటతోనే స్నానం చేస్తారా, చెమటతోనే స్నానం చేస్తారు. అది అమ్మ నాన్నలకున్న గొప్ప గుణం. ఈరోజు మన భారతదేశంలోనే అంతేకాదు ప్రపంచంలోనే మన చేతులెత్తి మొక్కే సంప్రదాయం భారతీయ సంప్రదాయం. నువ్వు ఈరోజు అమ్మ కడుపులో నుంచి ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇంతవరకు నీకు తోడుండేది నీ కుటుంబం అంటేనే చప్పట్లు కొట్టండి, లేదంటే అవసరంలే. కుటుంబం, ఆ కుటుంబంలో ఆదర్శమైన కుటుంబం అంటే శ్రీ జక్కుల నరసింహారెడ్డి గారు. ఆయన గురించి ఒక్క మాట సార్, మీ యొక్క అనుమతితో 2 మాటలు మాట్లాడతా. వాళ్ళ తండ్రి గారు శ్రీ సత్యరెడ్డి గారు, అలాగే తల్లి గారు శ్రీమతి లక్ష్మమ్మ గారుల యొక్క వారు కడుపున జన్మించి ఈరోజు శ్రీ జక్కుల నరసింహ తన పేరు మీదే గోమాతని భూమాతని నమ్ముకొని శిలలాంటి బతుకుల్ని శిల్పంగా మార్చేదే విద్య, మనిషిని భగవంతుణ్ణి భాగ్యవంతుణ్ణి చేసేదే విద్య, సృష్టిలో ఇతరులకు ఎంత పంచినా మరింత పెరిగేది విద్య ఒక్కటేన్న భావనతో ఇంతమంది ప్రత్యక్ష దేవుళ్ళైన అమ్మ నాన్నల్ని ఈ సమావేశానికి ఆహ్వానించినటువంటి నరసింహారెడ్డి గారి కుటుంబం మీకు మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతం పలుకుతుందని మనస్ఫూర్తిగా తెలియజేస్తున్నాను సార్. అదే క్రమంలో ఈరోజు వారి కుటుంబం తరపున ఆ యొక్క పుణ్య దంపతులకు గాను ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ఈరోజు ఈ యొక్క నరసింహారెడ్డి గారి యొక్క విజయానికి కారణమైన వారి ధర్మపత్ని సుగుణావతి అమ్మగారికి ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లు కొట్టాలి. ఆమె లేకపోతే ఏమనుకోవద్దండి, ఆ యొక్క ప్రతి ఒక్క పురుషుడు వెనక స్త్రీమూర్తి యొక్క విజయం ఉంటుందని చెప్పడానికి ఈ విషయం చెప్పాను సార్. రెండవది వారి యొక్క వాళ్ళ యొక్క పెద్ద అబ్బాయి గారి పేరు శ్రీ త్రిశూల్ రెడ్డి గారు, వారి ధర్మపత్ని శ్రీ సంగీతారెడ్డి గారు. చిన్న అబ్బాయి పేరు త్రిలోక్ రెడ్డి గారు, వారి ధర్మపత్ని మమతారెడ్డి గారు. 3 కుమార్తెలు జ్యోతి గారు, దీప గారు, కల్పన గారు. ఎందుకంటే ఇంతమంది గురించి ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే సార్, మామూలంగా తీసుకుంటే ఉమ్మడి కుటుంబాలు విచ్ఛిన్నమైపోతున్నటువంటి ఈ కలియుగంలో ఒక కుటుంబానికి పెద్ద దిక్కుగా ఈరోజు ఇంతమందికి ఒక ఆదర్శ కుటుంబం చెప్పడానికి కోసం నేను సంతోషిస్తూ ఆ కుటుంబానికి మీరందరూ కూడా చేదోడు వాదోడుగా వచ్చినందుకు మీ అందరికీ నేను చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నాను. నాన్న ఒకటే చెప్తున్నా మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, ఇంకొక విషయం, ఈరోజు మనం జ్యోతి ప్రజ్వలన చేశాం, దాని గురించి ఒక్క మాట చెప్పాలి. జ్యోతి ప్రజ్వలన సమయంలో ఒకసారి ఒక లైటింగ్ ఆఫ్ ద ల్యాంప్ అంటిస్తుంటే ఒక స్వామీజీ దీపాన్ని అంటిస్తున్నప్పుడు ఒక స్టూడెంట్ అడిగాడంట, అవును గురువు గారు, ఇన్ని మెర్క్యూరీ లైట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని ట్యూబ్ లైట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని డూమ్ లైట్లు ఉన్నాయి, ఇన్ని పెద్ద పెద్ద లైట్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ చిన్న దీపాన్ని వెలిగిస్తే ఏమొస్తుంది అని అడిగినప్పుడు
ఆయన చెప్పాడంట, నాన్న నువ్వు చెప్పేది కరెక్టే, ఒక ట్యూబ్ లైట్ ఇంకో ట్యూబ్ లైట్ని వెలిగించలేదు, ఒక మెర్క్యూరీ లైట్ ఇంకో మెర్క్యూరీ లైట్ని వెలిగించలేదు, ఒక ఫోకస్ లైట్ని అంటించదండి. అదే ఒక చిన్న దీపం అనుకుంటే లక్షల కోట్ల దీపాలను వెలిగిస్తుంది. అది దీపంకున్నటువంటి పవర్. అదే విషయంలో అన్ని దీపాల్లో పైనుంచి కిందకు మండుతాయి, కానీ ఈ దీపం కింద నుంచి పైకి వెలుగుతుందిరా అన్నాడంట. అందుకే ఎప్పుడు కూడా నాన్న నీరులా ఉండకూడదు, నిప్పులా ఉండాలి బంగారు. అందుకే నాన్న ఈరోజు మై నేమ్ ఈస్ డిజి రామమూర్తి అండి. నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అండ్ మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్, మోటివేషనల్ స్పీకర్. నాకున్న ఒకే ఒక అమ్మాయి బీటెక్ చదువుతూ ఇంజనీరింగ్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్న సమయంలో క్యాన్సర్ వ్యాధితో మరణిస్తే ప్రతి బిడ్డలో నా బిడ్డను చూసుకోవాలని ఒక మిమిక్రీ ఆర్టిస్ట్గా, మోటివేషనల్ స్పీకర్గా ఇలాంటి పెద్దల ఆశీస్సులతో నేను ఈరోజు ఆంధ్ర, తెలంగాణ 2 రాష్ట్రాల్లో నేను కలిసిన విద్యార్థుల సంఖ్య సుమారు 30 లక్షలు సార్. 30 lakhs బిడ్డలు కలిశాను. నన్ను ఒకటే చెప్తున్నా బంగారు, మీరు చాలా వరకు ఒకే మాట చెప్తున్నా, నేను ఈరోజు ఒక గొప్ప ప్రారంభంతో ఇక సభ ప్రారంభం కావాలి కాబట్టి భగవంతుడి ద్వారా నేను ఇంకో విషయం చెప్పాలి. ఈ కళాశాల పేరు నరసింహారెడ్డి గారి కళాశాల. అదే విషయంగా తీసుకుంటే నాకు విద్య నేర్పిన గురువు నరసింహారెడ్డి గారు. ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్న విద్య గురించి చెప్పే ముందు ఈరోజు మన కార్యక్రమానికి మన ఒక్క పాట ఉల్లాసాన్ని కలిగిస్తుంది, ఒక్క మాట ఉత్సాహాన్ని కలిగిస్తుంది, ఒక్క అడుగు 1000 మంది, ఆ ఒక్క గొంతుక కోట్లాది మంది తెలుగు ప్రజల హృదయాలను కదిలించింది. ఆ గొంతుకే శ్రీ గోరేటి వెంకన్న గారు. ఒకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో పెద్ద ఆయన మన వేది మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాం. ఎంత ఎదిగినా ఒదగాలన్నది చెట్టును చూసి నేర్చుకో, క్రమశిక్షణతో మెలగాలన్నది చీమను చూసి నేర్చుకో, బద్ధకాన్ని వదలాలన్నది గడియాలను చూసి నేర్చుకో, ఉన్నది ఉన్నట్లు చెప్పాలన్నది, పరుల కోసం పాటు పడాలన్నది నదిని చూసి నేర్చుకో, అందరికీ ప్రేమను పంచాలనేది భగవంతుని చూసి నేర్చుకో. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలంటే మనం గోరటి వెంకన్న గారిని చూసి నేర్చుకోవాలి. ఎందుకంటే తన పాటతో ఎంతో మంది ప్రపంచానికి అందరూ మరొకసారి గట్టిగా చప్పట్లతో ధన్యవాదాలు కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు నాతో పాటుగా మా కార్యక్రమానికి మా మేనేజ్మెంట్ యొక్క అనుమతి తీసుకొని 2 వ్యక్తులు వచ్చారు సార్. శ్రీ గణేష్ రెడ్డి గారు రైతు కుటుంబంలో జన్మించి బెంగళూరు నగరంలో డి క్వాలిటీ అనే సంస్థను స్థాపించి ఈరోజు సుమారు ఒక 100 మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు. అబ్బాయి ఒకసారి దేశం నిలబడితే ఒకసారి చూడాలని సార్, ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలి. ఆయన రైతు బిడ్డే, ఆయన ఈరోజు ఆ స్థాయికి వచ్చారు. అలాగే మన శ్రీధర్ గారు సార్, ఆయన కూడా ఈరోజు మన అక్కడ ఒక సంజీవని ప్రాజెక్ట్స్ అనే సంస్థను స్థాపించి రైతు బిడ్డగా ఈరోజు సుమారు ఒక 500 మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. వారిని కూడా మన సభకు పరిచయం చేస్తున్నా, వారికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు. అలాగే నన్ను ఈ కార్యక్రమానికి ఆహ్వానించినటువంటి గౌరవ మా ఆత్మీయ మిత్రులు డాక్టర్ ఏ మోహన్ బాబు గారికి, అలాగే ప్రిన్సిపాల్ శ్రీ మోహన్ బాబు గారికి, అలాగే వైస్ ప్రిన్సిపల్ పురుషోత్తం గారికి అలాగే ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, గుడిలోని దేవుడికి బడిలోని దేవుడికి భేదమేమి అంటే గుడిలోని దేవుడు గుండు గీయిస్తాడు, బడిలోని దేవుడు గుండె వెలిగిస్తాడు నాన్న. కాబట్టి మీ గురువులందరూ ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇవ్వాలని సవినయంగా కోరుకుంటూ, ప్రపంచంలోని ప్రఖ్యాత మేధావులందరినీ స్మరిస్తూ ఒక హిందీ యూనివర్సల్ ప్రేయర్ విద్యార్థి లోకం కోసం. హే భగవాన్ ముझे दे दीजिए, लक्ष्मी देवी के हाथ, सरस्वती माँ के साथ, दुर्गा माता जी के आशीर्वाद, गणेश का निवास, चाणक्य का नीति, चंद्रगुप्त का शक्ति, मीराबाई की भक्ति, बुद्ध भगवान का बुद्धि, नोबेल प्राइज का सिद्धि, महावीर कर्ण का दान, अल्बर्ट आइंस्टीन का मेधा, महात्मा गांधी का अहिंसा, देवेंद्र का पावर, इंडिया का परंपरा, इंदिरा गांधी जी की करेज, अटल बिहारी वाजपेयी का मर्यादा, अब्दुल कलाम का वोकैबुलरी, इंदिरा नूई की सैलरी, मनमोहन सिंह की शायरी, निजाम नवाब का संपत्ति, माइक्रोसॉफ्ट का शेयर, अमेरिकन डायमंड्स का डेयर,
जमशेदजी टाटा का सेंसस, धीरूभाई अंबानी का लाइसेंसेस, आदित्य बिरला का बंगला, बिलाई मेहदी का बांग्रा, रजनीकांत का स्टाइल, रामामूर्ति का स्माइल, अमिताभ बच्चन का पर्सनालिटी, रतन टाटा का पॉपुलरिटी, मोचगुंड विश्वेश्वरैया का ड्यूटी, मदर तेरेसा की ब्यूटी, वर्ल्ड टूर का टिकट, सचिन तेंदुलकर का विकेट, धोनी का धुलाई, अमूल का मलाई, मर्लिन मैनरो का क्राफ्ट, माइकल एंजेलो की क्राफ्ट, जोक्स का फॉरवर्ड, एडमिनिस्ट्रेटर्स का पासवर्ड, मेर्सिडीज बेंज का कार, नक्षत्र डायमंड का हार, नरेंद्र मोदी का सरकार, सारी दुनिया में और नरसिम्हा रेड्डी इंजीनियरिंग कॉलेज स्टूडेंट्स का प्यार। ఇంకా మరొకసారి చెప్తున్నా, నరసింహారెడ్డి పెద్దానికి క్లాప్స్ కొడితే హైదరాబాద్ నగరం దద్దరిల్లాలి. ఎందుకంటే సార్ దయచేసి ఏమనుకోవద్దండి, సెల్ ఫోన్ చేతికి వచ్చాక క్లాప్స్ మర్చిపోయినాం. బీపీలు షుగర్లు పెరిగిపోయినాయి. బీపీ అంటే ఏంటమ్మా? బ్లడ్ ప్రెషర్ కాదమ్మా, భార్య ప్రెషర్. బీపీ అంటే భర్త ప్రెషర్, బీపీ అంటే బిడ్డల ప్రెషర్, బీపీ అంటే బాస్ ప్రెషర్. అందుకే అన్నారు దేవుడు ఎంత పక్షపాతి ఉన్న వాళ్ళు. అందుకే ఈరోజు చాలా ఆత్మీయ సమావేశం, వరుణుడు కూడా కరుణిచ్చాడు, ఎంతో మంది అమ్మ నాన్నలు వచ్చారు. అందుకే బంగారు, అన్నానికి అమ్మకు తేడా ఏమిటి అంటే అన్నం కడుపులో ఉండి కాపాడుతుంది, అమ్మ కడుపులో పెట్టుకొని కాపాడుతుంది నాన్న. అలాగే పూజిస్తే దైవం, ప్రేమిస్తే తల్లి, గౌరవిస్తే గురువు, అభిమానిస్తే స్నేహితుడు, అన్నీ కలిపితేనే నాన్న. సానియాను తయారు చేయాలన్నా, సోనియాను తయారు చేయాలన్నా, ఒసామాను తయారు చేయాలన్నా, ఒబామాను తయారు చేయాలన్నా, బిల్ కలెక్టర్ను తయారు చేయాలన్నా, బిల్ క్లింటన్ను తయారు చేయాలన్నా, జ్ఞాన దాహాన్ని తీర్చే రక్షిత మంచినీటి చెరువు మీ గురువు. ప్రైమరీ స్కూల్ నుంచి ఇప్పటి వరకు పాఠాలు చెప్పిన మీ గురువులకి మీరు కొట్టే క్లాప్స్ హైదరాబాద్ నగరం మొత్తం వినబడాలని ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, నెక్స్ట్ ఒక 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు పెద్దల ఉపన్యాసం తర్వాత మధ్య మధ్యలో వస్తా. మరొకసారి మీ అందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మరొకసారి పెద్ద నరసింహారెడ్డి గారి కుటుంబం 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని, తన పేరు మీదనే కళాశాల స్థాపించి గోమాతను భూమాతను నమ్ముకొని 10 మందికి ఆదర్శప్రాయంగా ఉన్న పెద్ద ఆయన కుటుంబం 10 కాలాల పాటు చల్లగా ఉండాలని మీ అందరి శుభాకాంక్షలతో మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ మరొకసారి కలుసుకుందాం. ధన్యవాదాలు. Thank you, sir. They were really joy-bringing words from you. So now I call upon Principal of NRCM, Dr. Lokanadam, to brief about the institute's profile. Today's chief guest, respected Goreti Venkanna Garu, a renowned social reformer, lyricist, singer, poet, and guest of honor, DG Ramurthy Garu, and our beloved chairman of Narasimha Reddy Engineering College, Jakkula Narasimha Reddy Garu, Secretary Trishul Reddy Garu, Treasurer Trilok Reddy Garu, our Director Dr. Mohan Garu, all the heads, deans, staff, and respected parents, my dear students, good morning one and all. It is my pleasure on this wonderful occasion to share few important topics to our first year BTech students. Students might have taken admission at Narasimha Reddy Engineering College either by choice or by chance, but on behalf of management, our heads of the departments, deans, and faculty members, we promise, we assure you that we will give the best of teaching learning process to each and every student who has taken admission at our NRCM. On this occasion, I am congratulating all the students who has taken admission at our NRCM. What is our special features and what are our credentials of Narasimha Reddy Engineering College? It is my responsibility to share what we are. Narasimha Reddy Engineering College, established in 2007, and the college is accredited by NAC with A grade.
to our credit, and it is our proud to announce that all the UG engineering programs are accredited by National Board of Accreditation. In addition to that, institution got autonomous from UGC. If you take, there may be very few institutions which are having all these credentials like NAC A grade accreditation of all the UG programs by NBA, autonomous status. So these accreditations will institution, either NAC accreditation or NBA accreditation extended by autonomous bodies of AICTE. So therefore, it is a benchmark and our credential to ensure that quality teaching learning process being extended at NRCM. And these accreditations ensure that state-of-the-art infrastructure is being available at NRCM. It ensures that which extends the best of teaching learning process at NRCM. So therefore, my dear students, if I look at today's gathering, I am very happy. Parents are even more than today's student strength. It shows they have lot of ambitions, lot of expectations on their children. Now it is our collective duty to fulfill the expectations, ambitions and goals of the parents. It is our responsibility and your responsibility. On behalf of staff and students and HODs, everybody, it is my promise to every student and every parent that we are committed to deliver best of teaching learning process, maintaining utmost discipline and providing best teaching learning process, best infrastructure. It is your turn to sculpture, to construct your career in the next 4 years. Fortunately, autonomous institutions are having the liberty and provision to review their curriculum every year as per the needs of industry, as per the needs of society, as per the needs and taste of every, from the first year onwards. Because of our strong BOS, Board of Studies, consists of eminent academicians from IITs, NITs, state universities, industry experts, top level alumni, and existing faculty of the department, senior faculty and HODs. They will design and deliver the curriculum as per the needs of society and industry. From the day one, from the first semester onwards, what is industry needs, we know very well. And our curriculum of 4 years is designed what is required in first semester, second semester, up to fourth semester, eighth semester. So therefore, students must be very cautious. So my humble request to each and every parent, please, you are always welcome to our institution. At least visit our institution, visit the department, meet the HOD, meet the counselor once in a semester. What for? To know about the performance of reward. For you, only one children. For us, more than 5,000 children are there in the campus. We are taking care of their requirements. But at the same time, we need the support and monitoring of the parents, because up to now, students are with you from class 1 to up to intermediate. Now they are in the free society. Therefore, even though our ward is very good, but external factors should not make them to divert their goal. In this connection, once again, my sincere appeal to each and every parent, please visit our institution at least once in a semester. Without fail, meet the HOD. And we used to conduct parent
teacher meeting every semester. For that meeting, in spite of every busy schedule, attend and know your performance of reward. And in this, what is the importance of this today's orientation? In this orientation meeting, our deans, director and speakers will explain the importance of next 4 years. Up to this point of time, whatever your performance is not the matter. By the time you are coming to 4th year, when you are facing the interview board, their interview panel, you will be asked, what are your credentials? Then you should speak about, this is my CGPA, this is my percentage. There it decides for which package, for which kind of career you are suitable for. So these 4 years are very, very, very important. Take for example, the previous students of our alumni. Some students might have got the job of 3.5 lakhs, some students 7 lakhs, few students of 11 and above. For all the types of students, the teaching learning is same, classroom delivery is same, infrastructure is same, our efforts are same. But there is a difference because of the efforts of the every individual. So therefore, we are very keen about discipline, regularity, punctuality, maintaining attendance. Every student has to supposed to maintain, expected to maintain more than 90%, but a minimum 75% attendance must be there. And in the class, you must be an active student, and you must grab whatever the knowledge maximum possible from the teachers. Then only you can excel in all the domains. So therefore, on behalf of, once again, management, staff and students and HODs, cordial welcome to NRCM. And in the next sessions, in detail, we'll explain about various aspects of autonomous teaching learning process, internals, externals, code of conduct, regulations, everything. Now it's because of very short period of time, the renowned personalities are there in the stage. We are eagerly waiting for their speeches. That motivates you a lot. So therefore, thank you once again, and congratulations each and every student who has taken admission at NRCM in the first period class. Thank you. Thank you, sir, for your inspiring words. Now I invite our dynamic director, Dr. A. Mohan Babu, to address the gathering. Good morning. Bit louder. Good morning. Myself, Dr. Mohan, Director of Narasimha Reddy Engineering College, Chairman of Narasimha Reddy Engineering College, Jakkula Narasimha Reddy sir, Treasurer Trilok Reddy sir, Trishul Reddy sir, today's Chief Guest of Orientation Program of BTech Class of 2024, Goreddy Venkana sir, inspired personality, motivational speaker, DJ Ramurthy Garu, Principal of Narasimha Reddy Engineering College, Professor Lokanathan sir, all heads of department, deans, very good morning. And also I am congratulating behalf of Narasimha Reddy Engineering College, who opted Narasimha Reddy Engineering College with lot of dreams, expectations, objectives and aim. We have a lot of confusions. We have a lot of options, even though you opted Narasimha Reddy Engineering College. Just think about keeping in view of the more number of parents to understand the language of Telugu. I switch into my conversation for easy understanding and importance of the orientation day. I switch into my conversation from English to Telugu. From since LKG up to intermediate, no school, no junior college or degree college is calling for the parents for the orientation meeting. ఇప్పటి వరకు ఎప్పటి కూడా తల్లిదండ్రుల్ని విద్యార్థుల్ని ఇద్దరిని కలిసి ఒక సమావేశానికి అంటే ఏమంటే పేరెంట్ టీచర్స్ మీట్ అని ఉంటుంది. పేరెంట్ టీచర్స్ మీట్ అంటే ఏమంటే ఆ యొక్క పర్టికులర్ మీ అబ్బాయినో అమ్మాయినో తీసుకొని ఆ టీచరు ఆ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ గురించి తీసుకొస్తారు.
అంతేగాని ఇప్పటి వరకు ఇంజనీరింగ్లో తప్ప ఎప్పటివరకు కూడా అందరినీ పిలిచి ఒక ఓరియంటేషన్ ప్రోగ్రామ్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అనేది ఇంజనీరింగ్లో మాత్రమే జరుగుతూ ఉంటుంది. రిక్వెస్ట్ రాము టు కైండ్లీ ఈ కనెక్షన్లో, ఎందుకంటే మళ్ళా మీరు కాలేజీకి రావడం ఏమంటే ప్రిన్సిపల్ సారు చెప్పినట్టు డెఫినెట్గా మీకు తల్లిదండ్రులుగా ఒక పిల్లవాడు అంటే అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మాకు చాలామంది పిల్లవాళ్ళు మీరు మీ కన్సర్న్ మీ పిల్లవాళ్ళ మీద చూపించాలని ఉన్నప్పటికి కూడా చాలామంది ఆ ఇంటరాక్షన్కి మిస్ అవుతూ వస్తారు. సో బహుశా ఒక ఎగ్జైట్మెంట్తోనో లేకుంటే కాలేజ్ వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేశారనో లేదా ఒక ఇంపార్టెన్స్ మీటింగ్ అనే ఓరియంటేషన్ మీటింగ్కి ఇంతమంది పేరెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. ఇక్కడ నేను ఒకటే చెప్పగలుగుతున్నాను, ఇన్ని అంటే హైదరాబాద్ మొత్తం తెలంగాణ స్టేట్లో 177 ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉన్నప్పటికీ కూడా నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని చూస్ చేసుకోవడానికి ఒకవేళ చూస్ చేసుకున్న తర్వాత ఉన్నటువంటి మేమమేషాలు అంటే మనం కరెక్ట్గా చూస్ చేసుకున్నామా లేదా మనం తీసుకున్న బ్రాంచ్ కరెక్టా లేదా, దీనివల్ల భవిష్యత్తు బాగుంటుందా లేదా, వీటన్నిటి మీద ఉన్నటువంటి క్లారిటీ నేను ఒక 2 or 3 minutesలో నేను కన్క్లూడ్ చేయగలుగుతాను. ఏదైనా ఒక కాలేజీని ఆప్ చేసుకోవాలంటే డెఫినెట్గా ఆ కాలేజీ యొక్క క్రెడిబిలిటీ సస్టైనబిలిటీ మీరు చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఏ విధంగా క్రెడిబిలిటీ సస్టైనబిలిటీ చూస్తారంటే ఆ కాలేజు అక్రిడేషన్ చూసుకోవాల్సి వస్తుంది. చూసుకున్నట్టయితే మ్యాక్సిమం 177 కాలేజెస్లో ఒక 54 to 55 కాలేజెస్ వరకు 54 to 60 వరకు NAAC A గ్రేడ్ అక్రిడేషన్స్ ఉంటాయి. మ్యాక్సిమం 60 to 70 కాలేజెస్ వరకు అటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ ఉంటాయి. ఆ 70 కాలేజీలు అటానమస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఉన్నా కూడా నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి? నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీని కానీ చూస్ చేసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు కానీ ఇక్కడ కానీ మీరు కానీ పాజిబిలిటీ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఉన్నటువంటి ఆల్ బీటెక్ ప్రోగ్రామ్స్ 100% అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి. రెండో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే మీకు చాలామందికి ఏమంటే మీరు ఇండివిజువల్గా ఈ కాలేజ్ గురించి అసోసియేట్ అయింటారు, గ్రూప్గా మీకు తెలియదు కాబట్టి ఈవెన్ మెకానికల్ సివిల్ ట్రిపుల్ఈలో కూడా ఒక్క సీటు కూడా మనకు ఖాళీ లేదు, 100% సీట్ ఫిల్ అయినాయి. అంటే ఇక్కడ ఎక్కడో తానొక పేరెంట్ ట్రస్ట్ మేము బిలీవ్ చేసుకోకపోతే పిల్లవాడిని సక్సెస్ రూట్లో కానీ తీసుకురాకపోతే ఇంత నమ్మకం పేరెంట్స్ నుంచి స్టూడెంట్స్ నుంచి రాదు. మోరోవర్ ఏం చేస్తానంటే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అంటే చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఏదో TV5లోనో TV9లోనో లేకుంటే టీ న్యూస్లోనో వేస్తే అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనుకుంటారు. మాకున్నటువంటి ఫర్మ్ ఫిలాసఫీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి ప్లస్ ఏ యొక్క ఆశయంతో అయితే ఏ యొక్క డ్రీమ్స్ అయితే ఈ కాలేజీని సెలెక్ట్ చేస్తున్నారో వాటిని ఫుల్ఫిల్ చేయడానికి ఆబ్జెక్టివ్తోనే మనం ముందుకు వెళ్తూ ఉంటాం. సో ఇక్కడ మీకు క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్తో పాటు వీఆర్ ఎంకరేజింగ్ ఆఫ్ కరికులర్ యాక్టివిటీస్తో పాటు కో-కరికులర్ యాక్టివిటీస్ ఎక్స్ట్రా కరికులర్ యాక్టివిటీస్ 360 degrees దాంట్లో కూడా పిల్లల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే మీరందరూ కూడా ఒక అంబిషన్తో కాలేజ్ చేరారు, అదేవిధంగా పిల్లల్ని కూడా ఒక మంచి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేర్పించారు. చేర్పించిన తర్వాత కరెక్ట్గానే మానిటరింగ్ కానీ లేకపోతే ఇష్యూస్ చాలా వరకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి. ఎంతవరకు ఇబ్బందిగా ఉంటాయి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పిల్లవాడు మినిమం కాలేజ్ చేరిన తర్వాత 100% కాలేజీకి రావాలి, లేదా 90% రావాలి, లేదా 80% రావాలి, లేదా మ్యాక్సిమం వర్స్ట్ కేసులో 75% రావాలి. అంటే ఆ పిల్లవాడు కరెక్ట్గా కాలేజీకి వెళ్తున్నాడా లేదా, ప్లస్ ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ బాగుందా లేదా, లేకుంటే మిడ్ మార్క్స్లో వాళ్ళ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామినేషన్లో ఎలా వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్స్ ఉందనేది తల్లిదండ్రులుగా మీరు కాలేజీకి వచ్చి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ అందరి మీద ఉంది. మీరు చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే సార్ నేను రైతు కుటుంబంలో ఉన్నాను, మా అమ్మ నాన్నకి పెద్దగా తెలియదు, లేకుంటే మా పిల్లవాడు చెప్పిందే నిజం అనుకుంటున్నాను, మేము ఎక్కడో వరంగల్లో ఉంటాము, లేకుంటే కరీంనగర్లో ఉంటాము, లేకుంటే ఇంకోటి జగిత్యాలలో ఉంటాము, ఇంత దూరం రాలేము. అంటే మీరు కన్నటువంటి బిడ్డకి భవిష్యత్తు కోసం ఉపాధి కోసం ఉద్యోగం కోసం చేర్పించిన బిడ్డ కోసమే మీకే అంత ఆతృత లేకపోతే బాధ్యత లేకపోతే డెఫినెట్గా పిల్లవాడు ఎక్కడైనా ఉన్నటువంటి కొన్ని అట్రాక్షన్కి కొద్దిగా అటు ఇటు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. దాన్ని కన్సల్ట్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత విద్యా సంస్థలు అనేటువంటి మా మీద తల్లిదండ్రులు మీ మీద కూడా ఉంది. ప్లస్ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా కోఆర్డినేషన్ ఏమంటే ఇక్కడ కానీ చూసుకున్నట్టయితే ఎవ్రీ 15 మెంబర్స్కి ఒక మెంటర్ ఉంటుంది, ఒక మెంటర్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనకు గ్రూప్ ఆఫ్ కాలేజెస్ లేవండి. నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ అంటే ఒకే ఒక స్టాండర్డ్ కాలేజ్. ఇక్కడ మేము ఏమనుకుంటాము అంటే 1000 మంది పిల్లల్లో 100 మంది ప్లేస్మెంట్స్ వచ్చేసి 100 మంది వచ్చినాయనుకున్న ఉద్దేశంతో కాకుండా ఏది గ్రూప్ కాలేజెస్లో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి చదువుతున్నటువంటి ప్రతి పిల్లవాడికి మీరు కానీ చూసుకున్నట్టయితే అక్రిడేషన్ చూసుకుంటే ఆల్ కోర్సెస్ అక్రిడేట్ బై NBA అంటే 100% ప్రోగ్రామ్స్ అక్రిడేషన్ ఉన్నాయి. అడ్మిషన్స్ తీసుకుంటే ట్రిపుల్ ఈ సివిల్ మెకానికల్తో పాటు ఎమర్జింగ్ CS అన్నింటిలో కూడా 100% అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి. మా యొక్క నెక్స్ట్ ఏమంటే 100% పిల్లల్ని ప్లేస్మెంట్ చేయడం అనే బాధ్యత.
ఈ ప్లేస్మెంట్ చేయాలంటే ఏమంటే ఒకవైపు నుంచి జరిగితే కాదు, మీరు తల్లిదండ్రులుగా మీరు కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత ఉంటుంది. ఈరోజు మీ అవసరానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పెద్దగా నాలెడ్జ్ లేకపోయినా కూడా వాట్సాప్తో మీకు అవసరం ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ తల్లిదండ్రులకు వచ్చినా కూడా ఇంగ్లీష్ రాయకపోయినా లేకుంటే దాంట్లో టైప్ చేయలేకపోయినా అదేవిధంగా గూగుల్ స్పీకర్ ఆన్ చేసి ఏదో ఒక పాటలో లేకుంటే ఇంకోటి మీకు ఇష్టమైనట్టు మీరు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే అది మీకు అవసరాన్ని బాధ్యతని ప్లస్ అవసరాన్ని గుర్తు చేస్తాను కాబట్టి అక్కడ మీకు తెలియకపోయినా నేర్చుకుంటున్నారు. అదేవిధంగా నిరక్షరాస్యులైనటువంటి తల్లిదండ్రులుగా మీరు ఉండడం మీరు చేసుకున్న తప్పైతే కాదు. కాకపోతే వాళ్ళు ఎవరైతే మీ పిల్లల్ని చాలా అంటే చాలా యొక్క ఆశయంతో చదివిస్తున్నారో వాళ్ళ యొక్క బాగోగులు చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత తల్లిదండ్రుల మీద మీకు చాలా వరకు ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మీకైతే నేను 100% గ్యారెంటీ ఇస్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి క్లాస్ రూమ్స్ అయితే ఏమి, అదేవిధంగా ల్యాబ్స్ అయితే ఏమి, అదేవిధంగా టోటల్గా ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్ మ్యాక్సిమం ఎక్స్టెండ్ అయితే అవైలబిలిటీ ఉన్నాయి. అంటే లైబ్రరీ ఎంత ఉన్నా, క్లాస్ రూమ్స్ ఎంత ఉన్నా, ల్యాబ్ ఎంత ఉన్నా, యూటిలైజేషన్ చేసే కెపాసిటీ పిల్లవాడి యొక్క ఆతృత మీద ఆధారపడి ఉంటుందే తప్ప అవి ఎప్పుడు కూడా ఏమంటే నిర్జీవాలే. కంప్యూటర్ నీకు యాపిల్ అయినా, డెల్ అయినా, హెచ్పి అయినా కూడా అవన్నీ కూడా మనం ఆపరేట్ చేయకపోతే అవి ఆపరేట్ మనం చేయవు. అంటే ఏ కాలేజీలో అయినా కూడా వచ్చినట్టయితే ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉంటాయి. ప్లస్ నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి వచ్చినట్టయితే మనకు స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అయితే ఉన్నాయి. ఏది విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ మీరు కానీ తల్లిదండ్రులు చాలామంది మేనేజ్మెంట్ కోటాకు వచ్చినప్పుడు ఏమంటే చాలామంది కాలేజ్ గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకొని క్లాస్ రూమ్లు చూసి, ల్యాబులు చూసి, ఫ్యాకల్టీని చూసి, ప్లేస్మెంట్ చూసి ఈ కాలేజీని ఆప్ట్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది కౌన్సిలింగ్ ద్వారా కూడా వచ్చినట్టు కాబట్టి చాలా యొక్క బేరీజులు వేసుకొని చాలా కాలేజీలు పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ కాలేజ్కి వచ్చింటారు. ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే ఆ సెంట్రల్ బిల్డింగ్ కడుతున్నాం, దెన్ వీఆర్ నేమింగ్ విత్ ఎన్ఆర్సీఎం ఐటీ పార్క్ పెడుతున్నాం. టోటల్గా ఆ యొక్క బిల్డింగ్ మొత్తం కూడా ఏమంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ అండ్ ఎమర్జింగ్ ఏరియాస్కి టోటల్గా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ ఒకటి సెంట్రల్ లైబ్రరీ ఉంటుంది. ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్ ఫ్లోర్లు మొత్తం కూడా ఏం చేస్తారంటే కంప్యూటర్స్ అన్ని కూడా ఎక్కువ పోతున్నాయి. ఇక్కడ మేమేమంటే క్లాస్ రూమ్ టీచింగ్ని కొద్దిగా తగ్గించి ఇండస్ట్రీకి ఏదైతే అవసరం అవుతుందో, ఏది కోడింగ్ అయితే ఏమి, అదేవిధంగా ప్లేస్మెంట్స్ అయితే ఏమి, లేకుంటే జాబ్ ఆపర్చునిటీ అయితే ఏమని వాటి మీదే మేము ఎక్కువ కూడా ఫోకస్ చేస్తున్నాం. నేనైతే కళాశాల నుంచి ఈ రోజు వరకు కూడా మీరు నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో స్టూడెంట్గా ఏదో ఒక బ్రాంచ్ ఆఫ్ చేసుకున్న ఫీలింగ్లో మీరు ఉంటారు. నవ్ వీఆర్ వెల్కమింగ్ ఆఫ్ ఎన్ఆర్సీఎం ఫ్యామిలీ. ఓకేనా? మీతో పాటు ఇక్కడ కానీ చూసినట్టు ఒక 6,000 నుంచి పాస్ అవుట్ అయినటువంటి పిల్లలు చాలా మంది కూడా ఓవర్సీస్లో, అదేవిధంగా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో, డిఫరెంట్ రిప్యూటెడ్ ఎంఎన్స్లో కూడా ప్లేస్ అయ్యి కార్పొరేట్లో కూడా ఒక మంచి ఉన్నత పొజిషన్లో ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ మీరు తెలుసుకోవాల్సినటువంటి ఏమంటే బాధ్యతగా చదువుకోవడం పిల్లల బాధ్యత, వాళ్ళు బాధ్యతగా ఉన్నారో లేదో అన్నటువంటి మానిటర్ చేసుకోవడం అనేది తల్లిదండ్రుల బాధ్యత. కాలేజీ వైపు కానీ వచ్చినట్టయితే ఇక్కడ మీరు హెడ్స్ని కూడా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు మాకెవరో దాని ఏమంటే 60 ఏళ్ళు 70 ఏళ్ళు ముసలోళ్ళు అయితే ఎవరు కూడా లేరు. అందరూ కూడా యంగ్ అండ్ డైనమిక్, చెరిష్డ్, క్వాలిఫైడ్, ఆల్ హెడ్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా డాక్టరేట్ క్వాలిఫికేషన్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు. డిపార్ట్మెంట్లో అన్నింటిలో కూడా మినిమం ఒక 20 to 30% డాక్టరేట్స్ ఉన్నారు. క్వాలిటీ టీచింగ్ ఎక్కడ కూడా మీరు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్స్ ఉన్నాయి. అక్రిడేషన్స్ పరంగా అన్నిటి కూడా అందిపుచ్చుకునేటువంటి అక్రిడేషన్స్ ఉన్నాయి. అక్రిడేషన్సే కాకుండా ప్లేస్మెంట్కి ఏమంటే ఇప్పుడు థర్డ్ అండ్ ఫైనల్ ఇయర్ కానీ వచ్చినట్లయితే, ఓన్లీ ఫైనల్ ఇయర్ కానీ వచ్చినట్లయితే హాఫ్ డే సెషన్ మాత్రమే క్లాస్ జరుగుతుంది, హాఫ్ డే ఫుల్ ట్రైనింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ ట్రైనింగ్ వల్ల ఇండస్ట్రీలో వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే జాబ్లు ఎక్విప్ చేసుకుంటారో ఆ విధంగా ఎక్విప్ చేసుకునేదానికి చాలా వరకు అవకాశాలు మెండుగా కూడా ఉంటాయి. మేమైతే ఇక్కడ అందరి పిల్లల్ని, తల్లిదండ్రులని ఇక్కడి నుంచి ఈ యొక్క సభ ద్వారా నేను ఆశించేది ఏమంటే నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో మీరు పట్టాతో పాటు ఉద్యోగ పత్రాన్ని కూడా తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులుగా, పిల్లలుగా మీ అందరి మీద కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇన్ని రోజులు ఏం చేస్తారంటే మీరంతా కూడా ఊర్లో ఉంటారు. ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తున్నట్టయితే చాలా వరకు మీ పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, ఏం చదువుతున్నారమ్మా అంటూ ఉంటారు. మా వాడు ఇంటర్మీడియట్ చదువుతున్నాడు, 10 చదువుతున్నాడు, 9 చదువుతున్నాడు. బీటెక్ అయిపోయిన తర్వాత ప్రతి తల్లిదండ్రులకి ఎదురయ్యే క్వశ్చన్ ఏమంటే మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడో, మీ పాప ఏం చేస్తుందని. మీ బాబు ఏం చేస్తున్నాడో, పాప ఏం చేస్తున్న పరిస్థితుల్లో ఏ తల్లిదండ్రులు కూడా తలదించుకొని చెప్పలేని పరిస్థితిలో ఉండకూడదు. తలెత్తుకొని గర్వంగా నా బిడ్డ ఈ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు, లేకుంటే మా అబ్బాయి ఈ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, సగర్వంగా తల్లిదండ్రులు తలెత్తుకునే పరిస్థితి చేయాల్సిన బాధ్యత పిల్లలందరి మీద మీ మీద కూడా ఉంది. వాళ్ళు మానిటర్ చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత. ఎందుకంటే మీకు ఎన్నో వీళ్ళ కోసమే మీరు రామూర్తి గారు అన్నట్టు చెమట పడితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలు లేకుంటే స్నానం చేస్తాం, చెమటతోనే తల్లిదండ్రులు స్నానం చేస్తుంటారు. ఓకేనా? ఇంత కష్టం పడేది, ఈ చెమట చిందించేది ఎవరి కోసం? మీ పిల్లల కోసం, మీ పిల్లల యొక్క భవిష్యత్తు కోసం. దానికోసం నా రిక్వెస్ట్ ఏమంటే ఎటువంటి పిల్లవాడైనా కూడా ఏమంటే అంత కర్కశంగా ఉన్నటువంటి పరిస్థితి ఏదో ఉండదు. కాకపోతే ఏదో ఒక తెలియనటువంటి యువప్రాయంలో ఏదో ఒక అట్రాక్షన్ లోన్ అవ్వడం అనేది డెఫినెట్గా దాన్ని మనం అరికట్టలేనటువంటిది. దాన్ని ఏం చేస్తారంటే మీరు మెల్లగా కాలేజీకి ప్రతి డిపార్ట్మెంట్లో ఒక హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ ఉంటారు. ప్రతి 15 మంది పిల్లలకు ఒక మానిటర్, ఒక
మెంటర్ ఉంటారు. ఆ మెంటర్ యొక్క దగ్గరికి వెళ్ళినట్లయితే మీ పిల్లవాడు ఎన్ని రోజులు, వారంలో ఎన్ని రోజులు కాలేజీకి వచ్చాడు, ప్లస్ ఎన్ని మిడ్ ఎగ్జామ్స్లో ఎన్ని మార్క్స్ వచ్చాయి, సెమిస్టర్ ఎండ్ ఎగ్జామ్స్లో ఏ విధంగా మార్క్స్ వచ్చాయి, వీటన్నిటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా క్లారిటీగా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వస్తుంది. నేను పిల్లలు కూడా చెప్పడం అయితే మీరు చాలా వరకు ఈ కాంపిటీషన్ దాంట్లో మనకు ఏమంటే మీరు మంచి కాలేజీలో ఆప్ చేసుకున్నారు. కాలేజీని ఆప్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మేనేజ్మెంట్ కూడా చాలా వరకు, ఎందుకంటే ఇది ఇస్ నాట్ అభినందన సభ, అంటే ఏదో పిల్లల ముందర మేనేజ్మెంట్ను అభినందించాల్సిన సభ అయితే కాదు. ఎందుకు ఒక బాధ్యతగా రామ్మూర్తి గారు చెప్పారు అంటే, ఒక నిరక్షరాస్తున్నటువంటి తల్లిదండ్రులకి ఒక చైర్మన్గా నరసింహారెడ్డి సార్ అనే పేరు పెట్టుకొని మీ అందరి డిగ్రీల మీద ఆయన పేరునే ప్రింట్ చేయిస్తున్నారు. మీకు ఎక్కడ కూడా ఓ అబ్దుల్ కలాం చరిత్రనో లేకుంటే ఇంకోరి చరిత్రనో చదవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ముందర ఉన్నటువంటి ఆ మహోన్నతమైన వ్యక్తిని మీరు కానీ ఆదర్శవంతంగా కానీ తీసుకుంటే డెఫినెట్గా మీరైతే సక్సెస్ అవుతారు. ఈరోజు మీ పీసీ వచ్చినా లేదా మీకు బోనిఫైడ్ ఇచ్చినా, మీ స్టడీ సర్టిఫికేట్ వచ్చినా ఆ పైనుండి పేరు వచ్చి నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్. సారేమో బీటెక్ చేయాలా, సారేమో ఎంటెక్ చేయాలా, లేదా మీ తల్లిదండ్రులాగా పెద్దగా చదువుకోవాలా, లేకుంటే పెద్ద పెద్ద సంస్థల్లో ఉద్యోగం కూడా చేయాలా, ఏదో చేయలేనటువంటి ఒక తలంపుతో సమాజానికి నేను కూడా ఏదో ఒకటి చేయలేనటువంటి ఒక కృషితో పట్టుదలతో కష్టపడినారు. అదేవిధంగా ఇంతమందికి ఆదర్శవంతంగా నిలబగలిగినారు. నేను అందరికీ కూడా ఒకే మాట చెప్తాను, పేదరికంతో పుట్టడం నువ్వో నేనో చేసుకున్న తప్పు కాదు, బట్ పేదరికంతో చనిపోతే మనం చేసుకున్నటువంటి తప్పు. ఇఫ్ యూ బోర్న్ విత్ పూర్ ఇట్స్ నాట్ యువర్ మిస్టేక్, బట్ యు డై విత్ పూర్ ఇట్స్ డెఫినెట్లీ ద మిస్టేక్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క తల్లిదండ్రులు కూడా మన బిడ్డని ఎక్కడో ఏదో స్థాయిలో చూడాలనేటువంటి ప్రయత్నంతోనే చదివిస్తారు. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని ఇంటర్మీడియట్ చేర్చేటప్పుడు వాళ్ళందరి ఆశ చైతన్యాలో నారాయణలో చేర్చినప్పుడు నా బిడ్డ జేఈలోనో అడ్వాన్స్లోనో మెయిన్స్లోనో క్వాలిఫై ఐఐటీస్లోనో ఎన్ఐటీస్లో రావాలనుకుంటారు. లేకుంటే ఆ విధంగా ఫిల్టర్ అయి ఇప్పుడు నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ పోతే ఇక్కడ కూడా మీరు కష్టపడి కానీ చదువుకోకపోతే మీ భవిష్యత్తు డెఫినెట్గా మీకు మీనమేసాల మీదే ఉంటుంది. నేను మీకు ఒకటే చెప్తున్నాను, ఈ 4 సంవత్సరాలు కష్టపడి చదువుకోండి, 40 సంవత్సరాల జీవితం మీకు చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకు 40 సంవత్సరాలు అని అంటున్నాను అంటే, ఆల్రెడీ మీ వయసు ఒక 19 నుంచి 20 సంవత్సరాల వయసు ఉంటుంది. ఇంకొక 40 సంవత్సరాల భవిష్యత్తు ఉద్యోగ జీవితం బాగుండాలి అంటే డెఫినెట్గా ఈ 4 సంవత్సరాలు మీరు చాలా చదువుకుంటే మీ ఒక్క సంవత్సర కష్టం, మీ ఒక్క సంవత్సర చెమట, లేకుంటే మీ ఒక్క సంవత్సరం కృషి పట్టుదల ఒక 10 సంవత్సరాలతో సమానం. ఈ ఎంజాయ్మెంటా లేకుంటే ఇంకోట, ఈ అట్రాక్షనా, మొబైలా, ఇంకోట, గర్ల్ ఫ్రెండ్, ఇవన్నీ వస్తాయి, మీ వెనకాలే వస్తాయి. ఇది ఎక్కడికి ఆగిపో, మీ వయసు ఆగిపోదు, మీరు మిస్లో అయిపోవట్లేదు, మీకు ఈ ప్రపంచం నుంచి నువ్వేం దాటిపోవట్లేదు. ఎందుకు ఈ మీటింగ్కి తల్లిదండ్రులు పిలవడం కారణం అంటే ఏమంటే, పిల్లవాడు ఇప్పటి వరకు కూడా మీ యొక్క కనుసనల్లోనూ లేదా మీ యొక్క ఆత్మీయతతోనో మీ యొక్క కుటుంబ సంబంధాలతోనో ఇంటి నుంచో కాలేజీకో, కాలేజీ నుంచి ఇంటికి వస్తూ ఉంటారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి యొక్క పరిపక్వత వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళంతటా వాళ్ళు ఆలోచించి డిసిషన్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో, రంగుల ప్రపంచంలో బిడ్డలను వదులుతున్నారు. వదిలిన తర్వాత ఆ యొక్క తల్లిదండ్రుల యొక్క ప్రేమని, బాధని, బాధ్యతని, రక్త సంబంధాలను మర్చిపోకుండా ఉండాల్సిన బాధ్యత పిల్లలుగా మీ మీద, ప్లస్ ఏ యొక్క ఆశయంతో పిల్లలు పంపించామో వాళ్ళు కరెక్ట్గా ఉన్నారో లేదో చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులు మీ అందరి మీద కూడా ఉంటుంది. ఇక్కడ అందరూ కూడా, డైరెక్టర్ అయితే, నేనైతే, మీ ప్రిన్సిపాల్, మేమందరం కూడా ఏమంటే వీఆర్ కమిటెడ్. ఇక్కడ మీకు ఎక్కడ కూడా స్టాఫ్తో ఇష్యూ లేదు. 100% ఎఫిషియెంట్ స్టాఫ్ ఉన్నారు. ఏ ఒక్క రోజు ఏ క్లాస్లో పాఠం సరిగ్గా లేదన్నా కూడా రెండో రోజు ఆ టీచర్ని పెట్టే ప్రసక్తి ఉండదు. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ఇన్ ద గవర్నమెంట్ సిస్టమ్. గవర్నమెంట్లో ఒక్కసారి ఉద్యోగం జాయిన్ అయిపోతే తీసేసే దానికి మళ్ళీ ఒక సీఎంఓ, కలెక్టరో సంతకాలు పెట్టాలా. ఇక్కడ పిల్లవాడు సంతకం పెడితేనే ఆ టీచర్ నెక్స్ట్ రోజు నుంచి క్లాస్కి రాడు. ఓకేనా? అదేవిధంగా క్లాస్ రూమ్ వెంటిలేషన్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ ఉంటుంది. అంటే కామన్ ఎమినెట్స్ కానీ, ల్యాబొరేటరీస్ కానీ, క్వాలిటీ ఆఫ్ టీచింగ్ కానీ, మెథడాలజీ ప్రాసెస్ కానీ, మానిటరింగ్ కానీ, డిసిప్లిన్ కానీ, ఎంత అంటే డిసిప్లిన్ మా ఇదిగా ఇప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఇక్కడే ఉంటారు, వింటూనే ఉంటారు. ఇన్షర్ట్, షూ, ప్లస్ అదేవిధంగా గడ్డము, ఆ విధంగా అటు ఇటు గడ్డ హెయిర్ కట్ ఉన్నా కూడా లోపల రానిట్లే. ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ఆ విధంగా కంట్రోల్ చేయడం కూడా చాలా కష్టమైనటువంటి పని. మేము 9 o'clock 9:30కి గేట్ క్లోజ్ చేసి ఎవరైనా ఇన్షర్ట్ చేసి రాకపోయినా, షూ వేసుకు రాకపోయినా, కరెక్ట్గా హెయిర్ కట్ లేకపోయినా తల్లిదండ్రులు మీరు చెప్తే వింటారో వినరో నాకైతే తెలియదు, కానీ మా దగ్గర కానీ వినకపోతే డెఫినెట్గా వాడైతే ఇంటికైతే వస్తాడు. అంటే ఈ ప్రాసెస్తో మేము చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే మీరు కొంతమంది ఒక విద్యా సంస్థలు గ్రూప్తో స్టార్ట్ చేసి ఉంటాయి, అక్కడ ఎంతో వేల మంది వస్తుంటారు, ఒకరిని పట్టించుకుంటారు, ఒకరు పట్టించుకోరు. ఇక్కడ ఆ ప్రాసెస్ ఉండదు. మీరు ఏ నమ్మకంతో అయితే, అంటే కొంతమందికి నమ్మకం అటు ఇటు, కొంతమంది పూర్తి నమ్మకం, కొంతమందికి ఇక్కడ చదివిన పిల్లలు చెప్పడం వల్ల పూర్తి నమ్మకంతో వచ్చింటారు. నేనైతే అటు ఇటు నమ్మకం ఉన్న వాళ్ళకి నేను చెప్తున్నాను,
మీ పిల్లవాడిని చాలా బెస్ట్ కాలేజీలో చేర్పించారు. మీరు చేయాల్సిందంట వాడిని బెస్ట్గా గైడ్ చేయడం, పిల్లలు చేయాల్సిందంట వాళ్ళు బెస్ట్గా క్వాలిటీగా హార్డ్ వర్క్ చేయడం. ఇవి చేస్తే సక్సెస్ డెఫినెట్గా మీకు తలుపు తడుతుంది. మీరు పిల్లల నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఒకటే, ఈ 4 సంవత్సరాల తర్వాత నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మీ తల్లిదండ్రులు నిన్ను చూసి సగర్వంగా తలెత్తుకొని నా బిడ్డ ఇది చేశాడు, ఈ కాలేజీ నుంచి ఈ యొక్క ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చాడు అన్నటువంటి ఆనందాన్ని, ఆ పుత్రోత్సాహాన్ని బిడ్డలుగా మీరు తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వండి. అదేవిధంగా తల్లిదండ్రులు వాళ్ళ యొక్క మానసిక స్థితిని, వాళ్ళ యొక్క పరిస్థితుల్ని, వాళ్ళ యొక్క పరివర్తన యొక్క అవగాహన ఆవలింపు చేసుకోవాల్సిన బాధ్యతగా మీకు ఉంది. వీటిలో అన్నింటిలో కూడా కీ అబ్జర్వేషన్ మా వైపు నుంచి కూడా ఉంటుంది, మీకు నేను కన్వే చేస్తూ ఉంటాం. ఇంకోటి ఒక బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఏమంటే, ఏ ఒక్కరోజు పిల్లవాడు ఇక్కడికి రాకపోయినా కూడా మార్నింగ్ బై 10 o'clock అంతే మీ అబ్బాయి కానీ అమ్మాయి కానీ కాలేజీకి రాలేదని మీకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తాం. చేసినప్పుడు అవునా రాలేదా వాడికి ఫోన్ చేసి తిట్టేసి వాడు అలిగి వాడు అన్నం తినక అయ్యో ఊరికైనా వాడు తిట్టడం వల్ల మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది వస్తుందని చెప్పి, అవునా సార్ నేను చెప్తాను నేనే పంపించాను కానీ సార్ వేరే ఊరికి ఫంక్షన్ ఉందని పంపించిన, మాకు అబద్ధాలు చెప్పకుండా దయచేసి రాలేదు అనుకున్నప్పుడు నువ్వు ఫోన్లో వాడిని చెడాబడ తిట్టకుండా నేరుగా కాలేజీకి రండి, పిల్లవాడిని పక్కన పిలుచుకోండి, రండి టీచర్ దగ్గర రండి, ఏదన్నా ఈరోజు నువ్వు కాలేజీకి రాలేదన్నా ఎక్కడ పోయినావు అని అడగండి. అంటే ఆ గ్యాప్ని మీరు ఇచ్చి వాడిని మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్, అమ్మాయి కానీ అబ్బాయి కానీ మిమ్మల్ని బ్లాక్మెయిల్ చేసే పరిస్థితి మీరు తీసుకురావద్దండి. ప్లస్ ఏదో కోపం ఉంది కదా తప్పు చేసినాడని ఉద్వేగంగా తిట్టడం కూడా చేయొద్దండి. ఇవన్నీ కూడా ఒక మ్యూచువల్ ప్రాసెస్, మీకు తెలియదు కాదు. మీరు కూడా చాలామంది సమాజంలో ఈరోజు ఇంజనీరింగ్ స్థాయికి బిడ్డలు చదివిస్తున్నా అంటే మీకు కూడా ఒక విషయ అవగాహన ఉంటుంది, మీరు పిల్లవాడిని ఏం చేయాలని ఉంటుంది, తప్పన మీలో కూడా ఉంటుంది. ఒక బాధ్యతగా, ఒక గురుతర బాధ్యతలో మేము ఇక్కడ ఉన్నాం కాబట్టి చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది. కాబట్టి ఒకవేళ కొద్దిగా లేట్ అయినా కూడా, ఇంత పెద్ద గెస్టులు ఉన్నా కూడా, ఒకవేళ గెస్ట్లు వచ్చేసేమంటే మిమ్మల్ని కొద్దిగా మోటివేట్ చేయొచ్చు, ఇంకోటి చేయొచ్చు. వాస్తవిక పరిస్థితుల్లో ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ హెడ్ ఆఫ్ ది ఇన్స్టిట్యూషన్గా ప్రిన్సిపల్గా లోకనాథం సార్కి డైరెక్టర్గా నా మీద ఉంది కాబట్టి నేను ఈ విధంగా మీకు కన్వే చేసి వస్తున్నాను. మీరు ఒక బంగారు చేతుల్లో బిడ్డని పెడుతున్నారు. ఆ యొక్క ఫ్రూట్ఫుల్ రిజల్ట్స్ తీసుకురావాలంటే ఇద్దరి యొక్క బాధ్యత, ఆ బాధ్యతను మీరు కానీ కోఆర్డినేట్ చేసుకున్నట్టయితే డెఫినెట్గా ఏ కాలేజీకి తీసుకుపోయినటువంటి కాలేజు మీరు చూడండి, మనకు మేనేజ్మెంట్లో కానీ కౌన్సిలింగ్లో కానీ ఎక్కడ కూడా ఒక్క సీటు కూడా ఖాళీ లేదు. పెద్ద పెద్ద కాలేజీలో కూడా కొద్దిగా మిగిలి ఉన్నాయి. ఓకేనా, ఇక్కడ మనం ఏమంటే స్టోర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అంటే ప్రతి క్షణం ఏమంటే ప్రతి ఇండివిజువల్ స్టూడెంట్లో సక్సెస్ని మేము అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి మాకున్నటువంటి స్టేక్ హోల్డర్స్, మాకున్న అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ చదువుతున్న పిల్లలే, ఇక్కడ ఎవరైతే చదువుతున్న పిల్లలు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులే. ఓకేనా, ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఆఫ్ నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ద స్టేక్ హోల్డర్స్ ఆఫ్ ది నరసింహారెడ్డి ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, పేరెంట్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఆఫ్ NRCM family. Thank you. I understood that the parents are taking my words very positively to the home and mentor the student very effectively, transparently, and make them to stand there with conscience, with an integrity, and ask them to do hard work. Definitely results will come. Thank you. Thank you, sir, for your motivating words. Now, I am honored to invite our Dean of Student Affairs, Mr. P. Venkatrao, sir, to brief about the College Code of Conduct.